मान प्रत्येक को गोटे सुजोग देइछंती पुणी थरे तांको सानिध्य बसी वाक्य शुणा आसतु बाइबल पद पढ़ा आज ध्यान आरंभ करवा द्वितीय करंतिय तार 4 पर्व तार 13 पद रु 18 पद पर्यंत सेकंड कोरिन्थियंस चैप्टर 4 वर्स 13 to 18 मु पढुची आपण मान करी मते मु विश्वास कली एनु कथा कहिली ए लिखित वाक्य अनुसार से विश्वास जनक आत्मा पाइथिबारु आमे माने मध्य विश्वास करू एनु मध्य कथा कहू आमे माने जानू प्रभु यीशु को जे उठाइले से आम मान को मध्य यीशु को सहित उठाइबे और ताहांको छामुरे आम मान को सहित उपस्थित करिवे तेणु समस्त विषय तुम मान को सकाशे होउछि जेपरि अनेक अनेक लोकंक ठारे अनुग्रह अत्यधिक वृद्धि पाई ईश्वर को गौरवार्थे बहुत धन्यवाद कारण हुए तेणु तेणु आम्भे माने क्लांत हेउना हूं किंतु आम्भ मान को बाहिक पुरुष क्षय पाइले सुधा आम्भ मान को आंतरिक पुरुष दिन को दिन नूतनीकृत होउछि कारण एही क्षण काल स्थायी लघु क्लेश अत्यधिक बाहुल्य रूपे आम्भ मान को निमंते अनंत काल स्थायी महागौरव साधन करुछि तेणु आम्भे माने दृश्य विषय प्रति लक्ष्य न करी अदृश्य विषय प्रति लक्ष्य करुछि कारण दृश्य विषय क्षण काल स्थायी किंतु अदृश्य विषय अनंत काल स्थायी प्रभु पठित वाक्य बुझिबा पई सहाय्य करंतु आज प्रसंग जा मु रखिछि ता अछि अल्प दुख अनंत सुख अल्प दुख अनंत सुख लोक माने ए अल्प दुख को संभाली न पारिके पश्चाताप हो जाए ए अल्प ए सुख बाप केते समय सुख दबो अल्प समय से सुख सकाशे अनंत गौरव को हरई दियो एटा समस्या प्रिय भाई भौणी माने आज आमे ध्यान करबा पई जाउछु अल्प दुख अनंत सुख लिखुचंदी एठी आमे विश्वास जनक आत्मा पाइछि कौन विश्वास करबा पई जे प्रभु यीशु ख्रीस्ट जे मृत्यु को जय कर उठिले आमे मध्य सेही परी ए क्षय शरीर रु आमे जय लाभ करी बाहरी आसला ए शरीर होचे क्षयर शरीर एटा होचे रोगर शरीर आमे बेले भाबू बहुत प्रार्थना कले मते बहुत रोग होबो नै बहुत प्रार्थना कले मते बहुत समस्या होबो नै बहुत प्रार्थना कले मते किछि नै सेमति सेटा बाइबल रे आइबो को दृष्टांत मध्य से बहुत साधु थिले बहुत प्रार्थना करते बहुत 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 थिला कष्ट मध्य बहुत थिला तार कष्ट दे आइबो पुस्तक बसी के पढिबे ताकर देह रे जो विस्फोटक गुडा कहिथिला ता सुखिला होया देखा जाउथिला तो से भाबुथिले सुखी गला परा बल्ला बेलकू पुणी रात रे फाटी जाउथिला देखा जाउछे माने से एते कष्ट दे करी गल आमान को सम्मुख रे गोटे अन्य यीशुଙ୍କର प्रचार होउची जो यीशु को ग्रहण कले दुख आसीबो नै कष्ट आसीबो नै समस्या आसीबो नै निंदा आसीबो नै एटा प्रकार सेटा प्रचार कले बहुत भलो है किंतु वास्तव रे जेता हम यीशु को ग्रहण करूछु आमे से क्रूसरे हत यीशु को ग्रहण करूछु जांकर कंटार मुकुट थिला जांकर देह सारा क्षताक्त थिला जे किछि भूल न करिकि अपमान सह करथिले लोक माने तांको विरुद्ध रे मेली हिथिले और समस्त एकत्र तांको विरुद्ध रे आसीथिले आ प्रभु यीशु ख्रीस्त आश्चर्य चकित होउछथि मु एमान को कोन कली देखा जाउछि रास्ता रे चाली दिवा लोक बड मुंड हलाई कहउछि रे ख्रीस्त तोर कोन कली मु प्रिय भाई भौणी माने अनेक थर कौन हुए आमे कहार किछि क्षति न कले भी अकारण रे आपण चाली कि जातो कुकुर ओड भुकुतु आको कोन करू आमे आम रास्ता रे आमे जाउ आम रास्ता रे आमे जाउ मु कहिबा पई चाहे
ଆପଣଙ୍କର ବିରୁଦ୍ଧରେ ବହୁତ ଲୋକ ଆସିବେ। ଏଇଟା ଏଇଥିପାଇଁ ନୁହେଁ ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ତଳେ ପକାଇବା ପାଇଁ, ଏଇଥିପାଇଁ ଯେ ପ୍ରଭୁ ଆପଣଙ୍କୁ ତାଲିମ ଦଉଛନ୍ତି ଆଉ କହୁଛନ୍ତି ପୁଅରେ ଝିଅରେ ତୁ ଠିକ ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଛୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ଦୁଃଖ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ଟିକେ ବସିକି ଚିନ୍ତା କରିବେ ମୋର ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନ ଠିକ ଅଛି ତ? ଆପଣ ଭଲ କାମ କରନ୍ତୁ, କଲାପରେ ବି ଲୋକ କହିବେ। ଆପଣ ଯାହାକୁ ଉପକାର କରିଥିବେ, ଯାହାକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିବେ, ସେଇ ଲୋକ ଫେରି ଆପଣଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଯାଉଥିବ। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ ଆମକୁ ଗୁଡିଏ ବିଷୟ ଶିଖିବାର ଅଛି। ଆଜି ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କ ସମ୍ମୁଖରେ ଏ ବାକ୍ୟ ରଖିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଏଠି କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯେହେତୁ ଆମେ ବିଶ୍ୱାସ ଜନକ ଆତ୍ମା ପାଇଛୁ, ତେଣୁ ଆମେ ମାନେ କ୍ଳାନ୍ତ ହେଉନାହୁଁ। କାରଣ ଆମମାନଙ୍କ ବାହିକ ପୁରୁଷ କ୍ଷୟ ପାଇଲେ ସୁଦ୍ଧା କଣ କ୍ଷୟ ପାଉଛି? ମୋର ଶରୀର କ୍ଷୟ ପାଉଛି, କିନ୍ତୁ ଆତ୍ମିକ ଭାବରେ ମୁଁ ଡେ ବାଇ ଡେ ରିନ୍ୟୁ ହେଉଛି। ମୋର ଡାଇବେଟିସ୍ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉନାହିଁ, ମୋର ବିପି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉନାହିଁ, ମୋର ଆସ୍ମା କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉନାହିଁ, ମୋର ଥାଇରଏଡ କିଛି କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ହଉନାହିଁ, नो ପ୍ରବ୍ଲେମ। କିନ୍ତୁ ମୋର ସ୍ପିରିଚୁଆଲ ଲାଇଫଟା, ଆପଣ ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଆପଣ ପ୍ରଭୁଙ୍କର କେତେ ନିକଟ ହେଇଛନ୍ତି ଆପଣ ଏକା ଜାଣିଛ। ଫାଷ୍ଟିଂ କରିବା ଦ୍ୱାରା, ବାଇବଲ ପଢିବା ଦ୍ୱାରା, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦ୍ୱାରା ମୋର ଗୁଡେ ସମସ୍ୟା ସମାଧାନ ହେଇ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ମତେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ପାଖକୁ 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 ନେଇକି ଯାଏ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଆମର ଦୃଷ୍ଟିଭଙ୍ଗୀ ବଦଳାଇବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମର ଚିନ୍ତାଧାରା ଟିକେ ଚେଞ୍ଜ, ଆଉ ବେଶୀ ନାହିଁ। ଆମେ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରି ସାରିଲୁଣି, ଆଉ ଅଳ୍ପ ଥୋଡା ସମୟ, ଥୋଡା ରାସ୍ତା, ଥୋଡା ଥୋଡା, ଆଉ ବେଶୀ କିଛି ଆଗକୁ। ଆଉ ଏ ଅଳ୍ପ ସମୟ ଯଦି ଆମେ ଠିକ ରେ କାଟିଦେଲୁ, ଅନନ୍ତ ସୁଖ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କର। କ୍ଳାନ୍ତ ହଉନ। ସେ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି? ସେଇ 2 Corinthians 4 ପର୍ବ ତାର 7 ଆଉ 8 ପଦ 9 ପଦ ବି ପଢୁଛି। ମାତ୍ର ମହାଶକ୍ତି ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଏ ଶକ୍ତି କାହାର? ଈଶ୍ୱରଙ୍କର। ଆମେ ବେଳେ ବେଳେ ଭାବୁଛେ ଶକ୍ତି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନଙ୍କର। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ, କିଛି ଶକ୍ତି ନାହିଁ। ଆମେ ବେକାର ଲୋକ ମଧ୍ୟ ପାଗଳ ହିଁ ଭଳିଆ ବୋଲୁଛୁ। ପାୱାର ବିଲଙ୍ଗସ୍ ଟୁ ଗଡ୍। ଶକ୍ତି କେବଳ ପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତେଣୁ ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କତିକି ଯିବାର ଅଛି। ଆମକୁ ସେ 108 ଗାଡି ଭଳିଆ ମିଳିଯାଇଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ମାନେ, ଯେତେବେଳେ ଚାହିଁଲେ କଲ କରିକି ତାଙ୍କୁ ଡାକ, ସାହାଯ୍ୟ ମାଗ, ପ୍ରାର୍ଥନା କର। ନାଇଁ ନାଇଁ ନାଇଁ, ସାହାଯ୍ୟ ମାଗିବା, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ନିଜେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବା ଦରକାର। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ମାନେ, ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ମହାଶକ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ପୁଣି ତାହା ଯେ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ନୁହେଁ, ଏହା ଯେପରି ପ୍ରକାଶ ପାଏ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମାନେ ଏହି ଧନ ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ରରେ ପାଇଅଛୁ। କି ପାତ୍ର ଏଇଟା? ମାଟିର ପାତ୍ର। କେତେବେଳେ ଭାଙ୍ଗି ଯିବ ଜଣା, ଆକୁ ସମ୍ଭାଳିକି ରଖିବା ପାଇଁ ପଡୁଛି। ସମ୍ଭାଳିକି। ଗତ ଦିନ ମାନଙ୍କରେ ଜଣେ ମତେ ଭାଇ କଲ କରିଥିଲେ, ଜଣେ ଭାଇ ଖଟରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ହଠାତ୍ ଖଟରୁ ପଡିଗଲେ, ଫ୍ରାକ୍ଚର ହେଇଯାଇଛି କେତେଟା ହାଡ଼ ତାଙ୍କ। ଅଲରେଡି ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ, କିଛି ଦିନ ଚାଲିଲେ, ତାପରେ ହଠାତ୍ ସେ, ଆପଣ ଭାବୁଥିବେ ସବୁ ଠିକ ହେଇ ଆସୁଛି, ଠିକ କିଛି ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମର ବିଶ୍ୱାସ, ଏଟା କଣ? ବିଶ୍ୱାସ ଆତ୍ମା ପାଇଛୁ। ବିଶ୍ୱାସ କେମିତି ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ହୁଏ, କେମିତି ସଫା ହୁଏ? ଏଟା ଅଗ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ। ବିଶ୍ୱାସ ପରୀକ୍ଷା ଯାଏଗା। ଆପଣଙ୍କ ବିଶ୍ୱାସ ପରୀକ୍ଷିତ ହେବା ଦରକାର, ଆଉ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ହେବା ଦରକାର। ଜେନ୍ୟୁଇନ୍ ଫେଥଟା ତିଆରି ହେବ ତା ଦ୍ୱାରା। ଲେଖାଯାଉଛି କଣ? ମୃତ୍ତିକା ପାତ୍ର ପାଇଅଛୁ, ଆମେ ମାନେ ସର୍ବ ପ୍ରକାର କ୍ଲେଶ ଭୋଗ କରୁଅଛୁ। ଗୋଟେ ପ୍ରକାର କି କଣ କରୁଛନ୍ତି? ସର୍ବ ପ୍ରକାର। ଆଉ ଟର୍ଚର ତ ବାହାର ଶୋଇବ, ଘରର କେତେବେଳେ ସ୍ୱାମୀ, କେତେବେଳେ ଶାଶୁ, କେତେବେଳେ ପୁଅ ଝିଅ, କେତେବେଳେ ଦରକାର ପଡେ ନାତି ନାତୁଣୀ ମଧ୍ୟ। ଆସ ଝିଅ ପାଟି କରିବ, ମାମା ତୁ ଆମ ପାଇଁ କଣ କରିଦେଲୁ, କଣ କରିଦେଲୁ, ମାନେ ସମାନ ସେ ପୁରା 22 ବର୍ଷ ଝିଅ ହେଇକି ଓହ୍ଲେଇ ପଡିଲା ଭଳି ଭାବୁଛି। ଆଜିକାଲି ହଗିସ୍ ଆସିଛି, ସେ ତ ହଗିସ୍ ବି ନଥିଲା। ପିଲାମାନେ ଝାଡା ଫେରିଲେ ସେ କପଡାକୁ ମା ମାନଙ୍କୁ ସଫା କରିବା ପାଇଁ ପଡୁଥିଲା। ଆମେ ଯୋଉ ଏ ହଗିସ୍ ଦୁନିଆ ଲୋକ, ଆମେ ଜାଣିପାରିବୁନି ବାପା ମା ଆମ ପାଇଁ କଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଜିକାଲି ଗୁଡାଏ ଦୋକାନ ବଜାର ଆସିଲା, ସପ୍ତାହ ବି ଗୁଡାଏ କିଛି ମିଳୁଛି। ସେଇ ସମୟରେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଗଠନ କରି ତିଆରି କରିବା ପାଇଁ ବାପା ମା ମାନଙ୍କୁ କେତେ ପରିଶ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ, କେତେ ରାତି ଅନିଦ୍ରା ହେଇକି ରହିଥିଲେ ସବୁ। ଏବେ ବାପା ମାର ଦେହ ଟିକେ ଖରାପ ହେଲେ, ଆଉ ରାତିରେ ତୁ ରହିବୁ ନା ମୁଁ ରହିବି ବୋଲା ଭଳିଆ।
समस्ते पैसा दे पारे मेडिकल के रही पारे। प्रिय भाई भनी माने सर्व प्रकार क्लेश भोग करूछु तथापि अवरुद्ध नहु, हतबुद्धि होछु तथापि निराश नहु, तारुणा प्राप्त होछु तथापि परित्यक्त ए तथापि एका ताकु पहुंचबा पे सहायता करूछि। एटा तथापि अछि अधपतित होछु तथापि विनष्ट नो। प्रिय भाई भनी माने प्रभु आमान को अनुग्रह करंतु। मु रात्रि आसीबा समय बस जर्नी करबा समय मु प्रभु को कहूता प्रभु मु कोन कहिबी। प्रभु कहले मोर लोक मान को कहिबो जेपरि अल्प समय दुख भोगले से विचलित हेबे। आमे गुडे विषय बुझी पारि न तो गुडे विषय बुझी पारि न। बेले बेले काले डायबिटीज से गेले कौन करते फिलो तू तो इतने प्रार्थना करूथिलो आपण केबे जान तू बक्सीला छकरे आखि बंद करिवे पत्र मारिवे नै नले आपण मार खाइबे गोटे लेंबू फोपाड़ दे आखि बंद करी जा मुंडरे बाजिबो और डायबिटीज नेचुरल आपण जोटी भी जान मु थरे गोटे महिला समिति मीटिंग रे जाईछि भौणी मा सोते परिचित तो नमस्कार करता बस कथा तो मुठ बड़े चा पिउछि हेलो मत भी डायबिटीज बाहर जालो मु भाबली याकू प्रथम रे जणुबा को बाहला बोला पृथ्वी रे प्रथम लोक जेमते ते कहत यो भाई भौणी माने एटा होती क्षयर शरीर एटा होती रोगर शरीर एटा होती समस्या रो दिन एटा हेबो हम घरे बेले 4-5 लोक देह खराब सकाळी भी गिरजा संध्या गिरजा 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 खाल गिरजा चली सब दुईटा साइड बाय साइड चली प्रिय भाई बहन माने यही प्रार्थना ए आराधना ही हमको बंचिबा पय शक्ति जगाउती न लाउरी किछु उपाय ना केते बड़ बड़ दुख केते अभाव समस्या को हमें डाइजेस्ट करिछु केमिति बाय प्रेयर बाय द वर्ड ऑफ गॉड सेटा हमको सहायता न केमिति करते करिता आपण शाशु को सेवा करथिबो आपण लौट लाउ को अलगा स्टोरी करथिबो एबे जण घर को जाइतिले बुढ़ी मा कोन कहउछथि खाइबा पय दउ नांति मते 5 दिन होला देई नांति सेते बेले ताको मेंचे खुआई के पाटी सफा करके तापर मु पछाली कोन नाइ जी आसे संध्या का कहउछथि त बहुत हंसी के कहला बयस होला और कहबार उद्देश्य आपण लोकर साहाय्य जत्न नेला पर भी सुनिबा पय पड़िबो। यदि मात्र 5 पर्व आपण देखिबे प्रभु यीशु ख्रीष्टଙ୍କର प्रथम रेकॉर्डेड मेसेज पाइला प्रभु यीशु ख्रीष्ट प्रचार कले एटा जेता प्रथम रेकॉर्डेड sermon ता एटी कोन बोली कहउचंती आपण मान कहबा पय चाहे 5 पर्व तार 2 पद देखन से मुख फिटाई से शिक्षा दे कहवाक लगे आत्मार दिन लोक धन्य कारण स्वर्ग राज्य से सकात लोके धन्य कारण सांत्वना प्राप्त हेबे नम्र लोके धन्य कारण पृथ्वी अधिकारी हेबे धार्मिकता निमंते क्षुदित दुष्ट लोक धन्य कारण परितृप्त हेबे दयालु लोक धन्य कारण दया प्राप्त हेबे शुद्धचित लोक धन्य कारण निष्पन्न दर्शन पाइबे शांतिकारक लोक धन्य कारण ईश्वर संतान बोली ख्यात हेबे। तापर कौन लिखा धार्मिकता निमंते ताड़ना प्राप्त लोके धन्य ताड़ना पाइबा मत धन्य बाकी सब धन्य ठीक अच्छी ताड़ना पाइबा मत धन्य अच्छी आम तो प्रार्थना कर प्रभु ताड़ना न आसु प्रभु ताड़ना न आसु जीशु को नाम खंडन हो जाओ तो आवे नावे नावे चले कि कौन लिखा जाए धार्मिकता निमंते ताड़ना कार चोरी डकायती कर बदमाश काम कर ताड़ना पाऊन ख्रिस्टियान जदि आज देश में ताड़ित होती तार खराब काम सकाशे नुहे तार भल कार्य मुझे बेले गाँ गुड़ाक जाए जो जड़े लोक मद पीऊँगी जुआ खेलुची स्त्री को बाड़ाऊँगी नाना असंगत कार्य लिप्त अच्छी कुकर्म कई किसी कहे ना भल है कहे ना कि अनेबे ना जो से लोक मद पीवा छाड़ी दौची जुआ खेलवा छाड़ुची स्त्री को बाड़ेवा छाड़ी दौची सब मंद कर्म छाड़ी भल पोशाक पिंधि भल मनीष लाल कौन तार जाति पलैला आप समाज बाहर अरे आग तो तार जाति भी ना
से सकाल संग सकाल उठले जलखिया बलिया मद पिउला ब्रश करने पूर्व मद शोवा पूर्व मद उठले मद घर चलवा पैसा मद पिउला से कौन जाति थी तार प्रिय भाई भौणी माने आम जानवा तारा एवं जन भाई को मुझे साक्षात कर खांटी चोरटा से आज्ञा मो जीवन में केवे काम करना आज्ञा मुझे खाली चोरी समस्ते डरुले एवं से चोरी काम छाड़ी भल मनीष बाप्तिस्म आसला कौन आज्ञा समाज आपको अलग कर दियो से कहले आज्ञा जब मोर प्रथम रूप को आसी पारि मुझे चाहे प्रिय भाई भौणी माने धार्मिकता निमंते तारणा प्राप्त लोके धन्य कारण स्वर्ग राज्य से लोके जब तुमको मो सकाशे निंदा और तारणा करती पुणी मिथ्या तुमको विरुद्ध समस्त प्रकार मंद कथा कहती तुमने धन्य कौन करो आनंद करो उल्लसित हुओ कारण स्वर्ग तुमको पुरस्कार प्रचुर कौन करो आनंद करो माने कौन करो भल बिरियानी बनइबो आराम रे खाइबे भल पोशाक पिंधे टिके काहे मो जीवन तारणा मुह सुखाइबा विषय नहीं स्वर्ग रे पुरस्कार अच्छी प्रभु को देखा चाहती दुख कष्ट समस्या आसवा समय आमर रिएक्शन केमती अच्छी भल समस्त बढ़िया साक्ष्य दिए आमर कटक कहते सब भल तो प्रभु भल सब भल तो प्रभु भी भल प्रभु को नाम धन्यवाद हो अल्प दुख अनंत सुख अल्प दुख मत खोलते प्रथम पितर तार प्रथम अध्याय प्रथम पितर तार प्रथम अध्याय फर्स्ट पीटर चैप्टर 1 वर्स 11 कौन लिखा जाउछि ख्रीष्टन को दुख भोग और तत्परवर्ती गौरव विषय पूर्वर प्रमाणदाता जे सेमान को मध्यवर्ती कृष्ण को आत्मा कौन लिखा जाउछि ख्रीष्टन को दुख भोग तापरे तत्परवर्ती गौरव माने दुख भोग परे परे गौरव तो दुख भोग नतले केति गौरव देखा जाउछि आम भितर जो पवित्र आत्मा आसती से हमको बुझाती पुअरे झीरे तोर लाइफ रे एबे जो दुख भोग आसुची या परे गौरव से मंडली को आम प्रस्तुत करवा दरकार से जाना दरकार जे मोर जीवन में अकारण रे दुख थी आप जो जॉब करने जी लोक आप विरोध में आप कौटी जगह गुड़ी किणु घर बनवा आसतु हाँ ये बना तो बना जब घर बनवा आरंभ करेंगे जान सब शत्रु घर घर दी मला घर से माने आप शत्रु आपण मैंने चली चली एत बुलूं गोटे गाड़ीटा किणु ना आप जो दिन गाड़ी किणिक रखे घर सामने स्टार्ट से लोक मैंने आप सब विषय मुझे चाहे ख्रीष्टन का दुख भोग और तत्परवर्ती गौरव विषय पूर्वर प्रमाणदाता के आमर मध्यवर्ती पवित्र आत्मा खाली रविवार दिन आम भितर आसती पढ़ाती ना जो गीत गाँव पवित्र आत्मा सोमवार शनिवार कौटी था क्या घरे था आम घर तो जगह ना क्या घरे था आसी कौन कर खाली रविवार दिन पवित्र आत्मा गिरजा सरीगला कौटिका पाठे से आम भितर रुहंती आम सहित रुहंती आमको साहाय्य करने प्रभु देइछथि आमको एकला छाड़िबे नहीं आम एकुटिया नाहु आमे से आम सहित अच्छे तो बुझी से अछंती मो साथी आमको असुविधा ला प्रभु तुम कौटी अच्छ प्रभु तुम्हें मो सहित रुह सब सुविधा हो गला परे टाटा बाय बाय एटा तो नुह एटा प्रिय भाई भौणी माने क्रिश्चियन जीवन रे दुख भोग आसे कष्ट आसे एटा हमें जानिबा दरकार तो दुख भोग केमती आप जब आग को पढ़े
से 6 पद 7 पद रे से तुम माने उल्लास करो जदि वर्तमान अल्प समय पाई नाना परीक्षा द्वारा दुख भोग करवा तुम पक्षे आवश्यक हुए कौन लिखा जाए क्रिस्टियन जीवन को आवश्यक पड़ा माने आमको ठीक करने एटा दरकार अच्छे आम जिते लोक बसी केड़ा लोक मैंने केते सीधा दुख कष्ट समस्या तारना जिते आम जीवन रोग आसे दुख आसे समस्या आसे आम सीधा धाई जाऊ आंठेवा आम भल समय प्रभु जी निकट को आसी ना आम लाइफ रो खराब समय में प्रभु कति सते आसी कौन लिखा जाऊँगी जद्यपि वर्तमान अल्प समय बेसी समय नहीं जदि अनंत काल को लक्ष्य करेंगे 70 वर्ष केते वर्ष जदि अनंत काल जो डेट नहीं वर्ष नहीं मास नहीं दिन नहीं एमती गोटे काल आमर अच्छे आग को 70 वर्ष को क्षेत्र मरा सेमती तो 30-40 वर्ष पलैलानी मोर तो पलैलानी 50 जदि 70 वर्ष बोला आदि 20 वर्ष गुड़ा जब जाऊँगी कोरोना दिन मानक 2 वर्ष खंडे केमती पलैला जना जना पड़े ना आमर जूता भी सरी ना कि परफ्यूम भी सरी ना ड्रेस जमती को सेमती खाली सुखाऊ रखुलु कौड़ी मान देखते छात्र मानक शाढ़ी तो पिंधा रखी नष्ट कर खाली काढ़ी खरा सुखाऊ पुणी रखुले माने ड्रेस भी सरी ना आप सर्फ ना साबुन ना कष्ट आमान को मतलब किसी लोग चली गले से दुख अच्छी केते दूर गले बेसी दूर जाइना आम भी जाकि मिश्रा जाऊ प्रभु को इच्छा ना आगु नहीं गले आम भी से तो जाऊँ प्रिय भाई भाई माने लिखा जाऊँगी जद्यपि वर्तमान अल्प समय पाए नाना परीक्षा द्वारा दुख भोग करवा तुम पक्षे आवश्यक हुए जेपरी अग्नि द्वारा परीक्षित क्षरणीय सुवर्ण अपेक्षा अधिक बहुमूल्य जो तुम परीक्षा सिद्ध विश्वास आम विश्वास कौन हवा दरकार परीक्षा सिद्ध हवा दरकार परीक्षा केमती दुख रे ही जना पड़ो मो प्रभु को केते विश्वास से विश्वास जनक आत्मा पाई विश्वास आत्मा ये पाइनु जो प्रार्थना कर मिराकल हो जाऊ विश्वास जनक आत्मा कहीं दुख कष्ट आग मु का मुंड हाथ रखी प्रार्थना कल से भल हो जाऊला एवं मन मुंड बता भल हो कारण इंस्टांट हिलिंग एवं इंस्टांट नहीं कांस्टेंट रोहिंग सेटा प्रिय भाई मोर कहबार उद्देश्य केते लोक पे प्रार्थना करछि केते कौन होछि किंतु प्रभु आमान को सिखाते बाबू रे एटा सब बेल खेल नुहे एटा ताको दरकार देखो आम के विषय प्रार्थना करूँ घटी जा प्रार्थना करूँ कि भी होने प्रभु कहते मुझे जानी सेमती एका था आप स्वामी पे प्रार्थना करते केड़ा को केड़ा एका कि से केड़ा स्वामी द्वारा आपण के सीधा ही गला आप जानी शाशु को पाखे रखी कौन करने मत सीधा तार भय सकाल बाध्य जब आप सकाल उठे ना बाबू बहु उठी ना माँ मुंड पिंधुची पुणी हाँ बाना मुंड फुंड कि माने समस्त मुंड पिंध खाली बहुर मुंड आयरन रुंड किसी बता तो से बाहाना सकाल उठी बाइबल पढ़ी प्रार्थना करने पड़े विषय शत्रु जदि आम साइड सब थी सतर्क रहा भाई मैंने ड्राइविंग कर कार से जानी साइड रे जब स्त्री बसी थे खाली स्टेरिंग आगा ये धरी थे बुझे सब से आगा गात आसला कुकुर जाऊँगी लोक मान जाऊँ ब्रेक मार गेयर चेंज करो खाली ये भितर खाली स्टेरिंग आगा घर भी से खाली ना स्टेरिंग धरी चलाइबा लोक अलग लोक बेले स्त्री मान पत्र बस बहुत पत्र बस बाइक रे बसले ये ब्रेक मार से कांध में ब्रेक मारो
ହଲାଣି ରୁହ ଏଇଠି ଦେଖ ସେ ଦେଖୁଥିବେ 40-60 ହେଲେ ସେଇଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁ ଜଣକୁ ରଖିଦିଅ ଭାଇ ମାନେ ମତେ ଦେଖିଲେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ତ୍ରୀ ସାଙ୍ଗରେ ନଥିବେ ଡିସିସନ ଦେଇଥିବା କାହାକୁ କୋଉଠୁ ମରେଇ দিব ସେ ଥିବା ଯାଇକି ଗୀତା 10 ମିନିଟ ଏଠି କଣ ହେଲା 2ଟା ଗୀତ ତ ଶୁଣିଥିବ ଧୀରେ ଯିବା ବୋଲି ସେଇଠାରେ ଦେଖୁଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ବିଶ୍ୱାସ ଆମର ବିଶ୍ୱାସଟା ପରୀକ୍ଷା ସିଦ୍ଧ ହେବା ଦରକାର ଅଳ୍ପ କାଳ ବେଶୀ ନାହିଁ ଅଳ୍ପ କାଳର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପରେ ଅନନ୍ତ କାଳ ସୁଖ ଭୋଗ ଅଛି ଯଦି ଆପଣ ଦେଖିବେ ରୋମିଓ ପୁସ୍ତକ ଖୋଲନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ ରୋମିଓ ତାର 8 ପର୍ବ ରୋମିଓ 8 ଅଧ୍ୟାୟ ରୋମାନ ଚାପ୍ଟର 8 ତାର 17 ଆଉ 18 ପଦ ଆଉ ଯଦି ସନ୍ତାନ ତେବେ ଉତ୍ତରାଧିକାରୀ ଅର୍ଥାତ୍ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ମଧ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଆମେ ମାନେ ତାହାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁ କଣ କରୁ ତାହାଙ୍କ ସହିତ ଗୌରବାନ୍ୱିତ ହେବା ପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ମଧ୍ୟ କରିବା ଆମେ ଖାଲି ଗୌରବ ପାଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଯେବେ ମହିମାରେ ଆସିବେ ମୁଁ ବି ମହିମାନ୍ୱିତ ହେବି ଭେରି ଗୁଡ୍ ଏଭରିଥିଙ୍ଗ ଅଲ୍ ରାଇଟ୍ କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମୋ ଜୀବନରେ ଦୁଃଖ ରହିଥିବ ଦୁଃଖ ବିଷୟ ପ୍ରଚାର କରନ୍ତି ନାହିଁ ସେଇଟା ମୁଁ ଆଗରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ମାଇଲ ବୋଲି କହିଲି କାହିଁକି ଯୋଉ ମେସେଜ ଆସୁଛି ସେ ସ୍ମାଇଲ ଆହୁରି ଅଧିକ ଦୁଃଖ ହେଇଯିବ ପୁରା ମୁହଁଟା ଆହୁରି ଯାଉନି କରିବ କଣ ଲାଗ ମୋ ସୁଖେଇକି ଆସୁଛୁ ଆଜି ଦୁଃଖ ଭୋଗ ବିଷୟରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ସୁଖ ଭୋଗ ଅଛି କିନ୍ତୁ ସୁଖ ଭୋଗ ପୂର୍ବରୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଅଛି ଏଇଟା ଆମର କ୍ଷତି ପାଇଁ ନୁହେଁ ଏଇଟା ଆମକୁ ପ୍ରିପେୟାର କରୁଛି ଏଇଟା ଆମକୁ କଣ କରୁଛି ତିଆରି କରୁଛି ଅନନ୍ତ ଗୌରବ ପାଇଁ ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଧନ୍ୟବାଦ ଦଉ 18 ପଦରେ କାରଣ ମୋର ବିଚାରରେ ଯୋଉ ଗୌରବ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ପ୍ରକାଶ ହବ ତାହା ତୁଳନାରେ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କିଛି ହିଁ ନୁହେଁ ହାଲେଲୁୟା ଯୋଉ ଗୌରବ ପ୍ରକାଶ ହବ ତାର ତୁଳନାରେ ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟର ଦୁଃଖ ଭୋଗ କିଛି ହିଁ ନୁହେଁ ପୁଅ ଝିଅ ମାନେ ଆପଣ ମାନେ ହୁଏତ ଅନ୍ୟ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଆସିଥିବେ ଘର ମାନଙ୍କରେ ଆମେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟରୁ ଆସିଛୁ ଆମେ ଜାଣିନାହୁଁ ତେଣୁ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପୃଷ୍ଠଭୂମିରୁ ଆସିଛନ୍ତି ବାପା ମାଙ୍କ ଦ୍ଵାରା ପରିବାର ଦ୍ଵାରା ବନ୍ଧୁ ଦ୍ଵାରା ଯୋଉ ତାଡ଼ିତ ହୁଅନ୍ତି ଆମେ ହିସାବ କରିପାରିବା କିନ୍ତୁ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ସୁଦ୍ଧା ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଧରି ରଖୁଛୁ କନ୍ଧମାଳରେ ଯେତେବେଳେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ତାଡ଼ନା ହେଲା ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଆମର ଏଠି କଟକରେ ଆସି ରହୁଥାଏ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଟ୍ରେନିଂ ଦଉଥିଲୁ ସେ ଝିଅଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ କରିଛି କୋଉଟେ ସୋର୍ସରୁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ସେ ଅଣଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନେ ଆସି କହିଲେ ଏ ଝିଅକୁ କହିବ ଏ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ପରିତ୍ୟାଗ କରୁ ନହେଲେ ତମର ଘରକୁ ପୋଡେଇ ଦେବୁ ବାପା କଣ ବୋଲି କହିଲେ ମାରେ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କଲେ କହିଲା ମୁଁ ପାରିବି ନାହିଁ ମୁଁ ଯୀଶୁଙ୍କୁ ସେବା ହିଁ କରିବି କାରଣ ଏ ଝିଅ ମନ୍ଦିରକୁ ଯାଉନାହିଁ ଆଉ ଘରେ ତ ପ୍ରାର୍ଥନା କରିପାରିବ ନାହିଁ ପାଖରେ ପର୍ବତ ଅଛି ସେ ଟଏଲେଟ ଯିବା ବାହାନାରେ ପାଣି ଧରିକି ଯାଏ ସକାଳେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ପଳେଇ ଆସେ ଆଫ୍ଟରନୁନ ଯାଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି ଏମିତି ସେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରେ ଦେଖିଲେ ଏ ତ ମନ୍ଦିର ଯାଉନାହିଁ ହାବ ଭାବ ତ ବଦଳି ଗଲାଣି ତ ତାଡ଼ନାକାରୀ ମାନେ କଣ କହିଲେ ଇଏ ଯଦି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ଅସ୍ୱୀକାର କରିବ ତମର ଘର ରକ୍ଷା ପାଇବ ଝିଅ କହିଲା ନାଇଁ ବାପା ତ କହିଲେ ତାହେଲେ ତୁ ଏଇ କ୍ଷଣି ଘର ଛାଡିକି ମାନେ ଭାବି ଦେଖନ୍ତୁ ଘର ଅନ୍ଧକାର ରାତ୍ରିରେ ଆମର ତ ଟାଉନରେ କରେଣ୍ଟ ଗଲେ ରାସ୍ତା ଚାଲି ପାରୁନି ଆପଣ ଯଦି ଯିବେ କନ୍ଧମାଳ ଦେଖିବେ ଯୋଉ ପାହାଡ ପର୍ବତ ଯେମିତି ଥିବ ସେଟା ମଧ୍ୟ ଅନ୍ଧକାର କିଟିକିଟି ରାତିରେ ସେ ଝିଅଟା ଗୋଟିଏ ଡ୍ରେସରେ ସେ ବାହାରିଲା ସେ କହୁଥାଏ 2 ରାତି ଚାଲିକି ଜଙ୍ଗଲରେ ଗଲା ପରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାକ୍ଷାତ ଦେଲା ୟାକୁ ରାସ୍ତାରେ ମାରିବା ପାଇଁ ଖୋଜି ବୁଲୁଛ କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁ ତାକୁ ରକ୍ଷା କରି ଆଣିଥିଲେ ନିଜର ପରିବାର ଦ୍ଵାରା ବେଳେ ବେଳେ ଆସେ ବାହାର ସମସ୍ୟା ସହ୍ୟ କରିହେବ କିନ୍ତୁ ଘର ଲୋକର ନିଜ ଲୋକର କଷ୍ଟ କିନ୍ତୁ ଏଇ ବର୍ତ୍ତମାନ କାଳରେ ଯୋଉ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଆଗାମୀ ସମୟରେ ଆମ ପାଇଁ ଯୋଉ ମହା ଗୌରବ ରଖାଯାଇଛି ତା ତୁଳନାରେ କିଛି ବି ନୁହେଁ ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଏକ୍ୟୁପ୍ କରିବା ଦରକାର ଜଣେଇବା ଦରକାର ଯେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଅଛି ଏଟା ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନର ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ କେହି ଜଣେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ୍ସ ଆର୍ ଲାଇକ୍ ଟି ବେଗ୍ ଆପଣ ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ସମୟ ଆମେ ଘରେ ଚାହା ଗୁଣ୍ଡ ପକାଉଛୁ କିନ୍ତୁ ଆପଣ ଯଦି ଦେଖିବେ ଆଉ ସେ ଚାହା ଗୁଣ୍ଡଟା ମଧ୍ୟ ବା ସେ ଟି ବେଗଟା ମଧ୍ୟ ଆପଣ ସେ ଗରମ
କ୍ଷୀରରେ ବା ପାଣିରେ ତାକୁ ଯେତେ ବୁଡେଇବେ ସେତେ ଟେଷ୍ଟ ବାହାରିବ ନା ନାହିଁ। ଦୋକାନର ଚାହାଟା କାହିଁକି ଭଲ ଲାଗେ? ସେ ଦିନ ଯାକ ଫୁଟାଉଥାଏ। ସେ ଦେହ ପାଇଁ କେତେ ହାନିକାରକ ମାନେ କିନ୍ତୁ ଫୁଟେଇବାର ଯୋଉ ଟେଷ୍ଟ ବାହାରେ। ତ ଟ୍ରେନରେ ଯିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଗୋଟେ ଚାହା ମାଗିଲେ ସେ ବସେ ସେ ଚାହା ମୁଣିକୁ କଣ କରିବା ଅଛି, ଆପଣ ଅଳ୍ପ ସମୟ ବୁଡେଇବେ ଅଳ୍ପ ଟେଷ୍ଟ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ଭଲ କରି ବୁଡେଇବେ ଗରମ ଦୁଧରେ। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ମଧ୍ୟ ସେ କହୁଛନ୍ତି Christians are like tea bag. Unless you dip them in hot water, you cannot get the real taste. ତାକୁ ଗରମ ଦୁଧରେ ନ ବୁଡେଇବା ଯାଏ, ଗରମ ପାଣିରେ ନ ବୁଡେଇବା ଯାଏ ତା ଟେଷ୍ଟ ବାହାରିବ। ତ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ରିଅଲ ଟେଷ୍ଟଟା ତାର ଦୁଃଖରେ, ତାର କଷ୍ଟରେ, ତାର ସମସ୍ୟାରେ ହିଁ ଅଭାବରେ ଜଣା ପଡେ, କଷ୍ଟରେ। ତ ଏଇଟା ଆମ ଲାଇଫରେ ରହିଥିବ, ଏଇଟା ଆମେ ଜାଣିବା ଦରକାର, ମଣ୍ଡଳୀ ଜାଣିବା ଦରକାର। ଆଜିର ସମୟରେ ଯୋଉ ପ୍ରସ୍ପେରିଟି ଟିଚିଂ ଆସୁଛି ଏଇଟା ଆମକୁ ମତିଭ୍ରମ କରିଦଉଛି। ମୁଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କୁ ସେବା କରିବା ଦ୍ୱାରା ଘର ମିଳିଲା, ଗାଡି ମିଳିଲା, ମୋର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ ବୋଲି ଗୋଟେ ସାକ୍ଷ୍ୟ ଦଉଛି। ସେ ନୂଆ ବିଶ୍ୱାସୀ ତାକୁ ଦେବେ, କିନ୍ତୁ ପୁରୁଣା ଲୋକର କଣ, ତା ଥିଲା ଘର ବଞ୍ଚାଇବାର ତାକୁ କଷ୍ଟ, ତାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ହାନି ହଉଥିବ। ଏବେ ଗୋଟିଏ ରୋଗ ନାହିଁ। ମୁଁ ଜଣେ ଲୋକକୁ କଟକରେ ଜାଣେ, ତ ମତେ କୁହନ୍ତି ନିରଞ୍ଜନ ମୁଁ ଡେଲି 18ଟା ଟାବଲେଟ ଖାଉଛି। ଦୀର୍ଘ 25 ବର୍ଷରୁ ଅଧିକ ସମୟ ହବ 18ଟା ଟାବଲେଟ ନିଅନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ବିଶ୍ୱାସରେ ମଧ୍ୟ ସେମିତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ମେଡିକାଲ ସାଇନ୍ସର ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ନେବାଟା ପାପ ନୁହେଁ। ପ୍ରଭୁ ଆମ ପାଇଁ ରଖିଛନ୍ତି। ରୋଗୀ ଲୋକର ବୈଦ୍ୟ ଠାରେ ପ୍ରয়োଜନ ଅଛି, ଡକ୍ଟର ପାଖକୁ ଯିବାଟା ଦୁର୍ବଳ ବିଶ୍ୱାସ ଚିହ୍ନ ନୁହେଁ। ଯଦି ଆପଣ ଯାଉନାହାନ୍ତି ନ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ, କିନ୍ତୁ ଯିବା ଲୋକ ମନା କରନ୍ତୁନି। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ମୋ ବାବାଙ୍କୁ ସିଭିୟର ଆସ୍ମା ଥିଲା, ବହୁତ ଆସ୍ମାରେ କଷ୍ଟ ପାଆନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଥର ମଧ୍ୟ ଆସ୍ମା ଟାବଲେଟ ବା ଇନହେଲର ନେବା ପାଇଁ ବିନା ପ୍ରାର୍ଥନା ନେଇନାହାନ୍ତି। ପୁରା ଧୋଇଛ ବାବା ଆଗେ ନେଇଯାଅ, ନାଇଁ ମଣିଷ ହଉଥାନ୍ତି, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଥାନ୍ତି, ତାପରେ ଗୋଟେ ଏଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। এটা সাইড বাই সাইড, এটা সেপ্টিকা শরীর, এটা মৃত্তিকা শরীর। এইটি আমি এইটা যদি এই শরীর হি রহিথান্তা ଆଉ কোন আবশ্যক ଅଛି স্বর্গর? এটা ক্ষয় পাইলা উত্তারে যে শরীর পাইবা সেটা হচ্ছে অক্ষয় শরীর, সেটা হচ্ছে গৌরবযুক্ত শরীর। আমার পরিবারের যে চালি যাইଛନ୍ତି ସେମାନେ ସକାଶେ ଆମେ ଦୁଃଖିତ, ମାନେ ରୋଗ ସକାଶେ ଆମେ ଭାବୁଛୁ ଟିକେ ମେଡିକାଲ ଯଦି ନେଇ ଯାଇଥାନ୍ତୁ, 15 ମିନିଟ ଭିତରେ ଯଦି ମେଡିକାଲ ପହଞ୍ଚାଇ ଦେଇଥାନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା। କିଏ କହିଲା କିଛି ହେଇନଥାନ୍ତା? 15 ଦିନ ମେଡିକାଲରେ ଥାଇକି ଲୋକ ମରିକରି ବାହାରୁଛି, ଆମେ 15 ମିନିଟ ଆଗରେ ପହଞ୍ଚାଇଲେ ବଞ୍ଚିଯିବ? ସେ ଡକ୍ଟର ଟେବୁଲରେ ଲୋକ ମରିଥାଉଛନ୍ତି, 4ଟା ଭଲ ଡକ୍ଟର ପ୍ରଫେସର ମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ପେସେଣ୍ଟ ମରୁଛି, ଆମେ 15 ମିନିଟ ନାଇଁ। ହି ନୋସ୍ ଏଭ୍ରିଥିଙ୍ଗ, ସେ ସବୁ ବିଷୟ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରନ୍ତି। ଯଦି ଆମେ ତାଙ୍କ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ ରହିବା, ସେଇଥିପାଇଁ ବିଶ୍ୱାସ ଜନକ ଆତ୍ମା ଆମେ ପାଇଛୁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଥମ ପିତର 2 ପର୍ବ ତାର 21 ପଦ, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ହିଁ ତୁମେ ମାନେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ, ତୁମେ ମାନେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଗମନ କର, ଏଥିପାଇଁ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇ ଦେଇ ଯାଇଅଛନ୍ତି। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ କଣ କହିଛନ୍ତି? ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କର ପଦାଙ୍କ ଅନୁସରଣ କରିଯିବେ ସେମାନେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରିବା ସମୟରେ କେମିତି ରହିବା ଦରକାର ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଦେଖେଇକି ସେ ଯାଇଛନ୍ତି। କେତେ ସୁନ୍ଦର ଲେଖାଯାଉଛି, ଏଥି ନିମନ୍ତେ ହିଁ ତୁମେ ମାନେ ଆହୁତ ହୋଇଅଛ। କଣ ପାଇଁ ଆହୁତ? ଆମେ ଆହୁତ ହେଇଛୁ ଅଲଗା ବିଷୟ ଭାବୁଛୁ, ନାଇଁ ନାଇଁ। ଆମେ କଣ ପାଇଁ ଆହୁତ ହେଇଛୁ? ଆମେ ମାନେ ଯେପରି ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଆମେ ଆଗକୁ ବଢିବୁ, ସେଇଥି ନିମନ୍ତେ ଆମେ ଆହୁତ ହେଇଛୁ। ତାପରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସେଥି ନିମନ୍ତେ ସେ ମଧ୍ୟ ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରି ତୁମମାନଙ୍କୁ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇ ଯାଇଛନ୍ତି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆମ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟେ ଆଦର୍ଶ ଦେଖାଇ ଯାଇଥିବା ଯୀଶୁଙ୍କର ଦୃଷ୍ଟାନ୍ତ ଅଛି। ଏଇଟା ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହେଁ। ଆମର ଆଦର୍ଶ ହଉଛନ୍ତି ଯୀଶୁ, କିନ୍ତୁ ଆଜିର ସମୟରେ ଯୀଶୁଙ୍କର ସୁସ୍ଥତା, ଯୀଶୁଙ୍କ ଠାରୁ ଥିବା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କର୍ମ, এইগুড়াক କହିକି ଲୋକ ମତିଭ୍ରମ ହଉଛି। ମୁଁ ବଡ ବଡ ହିଲିଂ କ୍ରୁସେଡରେ ଯାଇଛି,
देखी से गुड़ा करे से परित्राण कथा कहे ना पाप क्षमार कथा कहे ना फेरियास कहे किसी ना खाली सुस्थता आ चार सुस्थ करवा लोक धरी बुलुवे से आज साक्ष्य देवा से को रायपुर सुस्थ होता जयपुर आनी को भिले सुस्थ होता मोर किडनी प्रॉब्लम थिला एई तांके प्रार्थना करबा द्वारा अरे मानो भाई भौणी माने एटा ही हमें देखो एडवर्टाइजमेंट से जने लोक हमर पंजाब रे जने भाई अछंती से बहुत प्रार्थना करे पैसा आदाय करती तांकर खाली एडवर्टाइजमेंट चाली मधुरे जने भौणी कहउतिले दुख रे कहउतिले मो जाईतिली झारखंड से कहते भैया मैंने 25,000 धार कर्ज करके लिया था उनको देने के लिए ताकि वो प्रार्थना करे और मेरे पति ठीक हो जाए इसलिए मैं क्या था मेरे बहुत दुख है भैया मैं उनके पास ही पहुंच नहीं पाई मैं बोला धन्यवाद प्रभु को 25,000 बची गला घर को गलो प्रार्थना करा परे मुझे सप्ताह पर कहते भैया मेरा पति अब चल रहे हैं देखो से विचार कले केबे उठिबो नाही डॉक्टर कहि जे भलो हबो नाही और मेंटल प्रॉब्लम हे गलानी और बॉडी फंक्शन करिबो नाही से दिने तक स्वामी रूम रे तोला बोला उठन रूम रे तोला तो बोलो भैया क्या हुआ नहीं नहीं वो चल रहे चाली में नहीं अगर 25,000 प्रभु प्रिय भाई बहन माने सेवा कार्य जो व्यवसायीकरण से सावधान हवा दरकार अच्छी दुख प्रकार तीन पर्व देखु प्रथम पितर 3 पर्व 17 पद दुष्कर्म सकाशे दुख भोग करने ठारू बरं जदि ईश्वर इच्छा हुए सत्कर्म सकाशे दुख भोग करने भल कौन अच्छे सत्कर्म कर दुख भोग आप कर्म आप करूँ जार जत्न नबार जत्न नियंतु साहाय्य करबार साहाय्य करंतु आपन टेस्टिमोनी रक्षा करंतु दुख भोग करंतु कारण एटा अल्प समय ए दुख रहिबो नाही बेगे जीव गीत नाही पळाइबो एटा प्रिय भाई बहन माने प्रभु मान अनुग्रह करंतु अल्प दुख अनंत सुख अछि एबे दुख भोग करूछु एबे सुख भोग करबार भी बाकी अछि एटा 70 वर्ष तो अधा पळेलानी अधा पड़े केते दिन डर किडनी प्रॉब्लम के दिन डर हमको ना बीपी ना डायबिटीज खत्म 10-20 वर्ष भीतर चैप्टर का सरला प्रभु आस तो पड़े कहला तोर थायराइड थिला कौन है पचास गौरी मौसी आपण तो कैंसर मले जा पुराना कथा से बीपी डायबिटीज एगुड़ा ना मेचे मेचे खाई बाहर जीव सब तो बाहर ना ना बाहर जीव सब एवं देखो जदि गोटे 10 दिन आलू मिल ना कटक पूरा ओलट पालट हो लोक बिना आलू बची पार सका उठा ठार आम रात शोवा पर्यंत आमर अभिन्न अंग अटे आलू नदी सब एवं तो देखुची बिरियानी भी आलू आलू को मुझे भर भाविले अंडा बड़ा भाविले आलू बिरियानी अंडा दिखते बोले समान सेंटिया कर अदा पटी अदा दुखुची भाविली जन को देखी आसी ना से डायबिटीज रोगटा मुझे भाविली जाऊ अंडा मिलने मत मिलती अंडा आलू आलू क्या कही ना क्या कह लाज कथा जानते ये बिरियानी आसीगला प्रिय भाई भौणी माने एटा हमर टेंशन गोटे जगह मुझे मोटे माँ कहते बाबू मोर किसी रोग नाई किसी रोग नाई चश्मा पिंधि मुझे कौन पे पिंधि चश्मा देखा जाऊ न तो बाबू से रोग माँ आखि न दुसवाटा भी रोग पाटी गंधवाटा भी रोग जुड़ी आसवाटा रोग चुटी पाचिबाटा भी रोग नख फाटे रखो कौन भावुं निरोग रोगर शरीर ए रोगर शरीर उद्धार करने प्रभु जीशु आम व्यथा सब बहन कर जीव से
ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ପୁନରୁତ୍ଥିତ ହେଲା ପରେ ଯୀଶୁ ଉଠିଲା ପରେ ମଧ୍ୟ ସାଧୁ ପାଉଲ କଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ମତେ କିଏ ରକ୍ଷା କରିବ ଏ ଶରୀରରୁ, ମୋ ଶରୀରରେ କଣ୍ଟକ ଦିଆଗଲା, ମୁଁ କଷ୍ଟ ପାଉଛି ସମସ୍ତଙ୍କ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମର ଗୌରବ ହଉ। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ ଯେ ଆମ ଲାଇଫରେ ଏସବୁ ରହିଥିବ, ଦୁଃଖ ଭୋଗ ରହିଥିବ, ଅଭାବ ରହିଥିବ, କଷ୍ଟ ରହିଥିବ। ପ୍ରଭୁ ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ସେଦିନ କହୁଛନ୍ତି, ଦେଖିବେ ଆପଣ ମାନେ ମାଥ୍ୟୁ ତାର 25 ପର୍ବ, ମାଥ୍ୟୁ ଚାପ୍ଟର 25 34 ରୁ ଆପଣ ପୁରା 44 ଯାଏଁ ପରେ ପଢିବେ ଘରେ। ମୁଁ କେତେଟା ଜିନିଷ ଖାଲି କହିବା 34 ରେ। ସେତେବେଳେ ରାଜା ଆପଣ ଦକ୍ଷିଣ ପାର୍ଶ୍ୱସ୍ଥ ଲୋକ କହିବେ, ଆସ ମୋର ପିତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ପାତ୍ର ମାନେ, ତୁମମାନଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ଜଗତର ପତନାବଧି ଯୋଉ ରାଜ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଅଛି ସେଥିରେ ସହଭାଗୀ ହୁଅ, କାରଣ ମୁଁ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲି। ଯୀଶୁ କେବେ ପଚାରୁଛନ୍ତି ଆପଣ କେବେ କ୍ଷୁଧିତ ଥିଲେ? ସେ କହୁଛି ନାଇଁ ମୋର ଭାଇ ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ମାନେ ତ କ୍ଷୁଧିତ ଥିବେ ଆପଣ ମାନେ। ତାପରେ କଣ କରିବେ? ତୃଷିତ ବି ଥିବେ, ପ୍ରବାସୀ କି ଥିବେ, ବସ୍ତ୍ରର ଅଭାବ ଥିବ, ପୀଡ଼ିତ ହେବେ, କାରାଗାରକୁ ନେବେ। ଏଇଟା ନେଚୁରାଲ। ଏଇଟା କାଲିକି ଆପଣ ଯଦି ଆମର ଫଲ୍ସ ଏଲିଗେସନ କରି ଥାନାକୁ ନେଇଯିବେ କଣ? ଏବେ ଆଜି ମୁଁ ପ୍ରଚାର କରି ବୁଲୁଛି, ମତେ ଫସାଇବା ଅଛି ବୋଲି କଣ ଗୋଟେ କରି ମତେ ଫସାଇଲେ କଣ କରିବା? ଆଜିକାଲି ତ ବହୁତ ଶସ୍ତା ନା, କଣ ବି କରି ଫସାଇଦେବେ। ଏଇଟା ନେଚୁରାଲ, ଏଇଟା ସୁପର ନେଚୁରାଲ ନାହିଁ। ଦୁଃଖ ଆସିବ, କଷ୍ଟ ଆସିବ, ନିନ୍ଦା ଆସିବ, ଅଭାବ ଆସିବ, ରୋଗ ଆସିବ, ଏଇଟା ଆମର ଜୀବନରେ ରହିଥିବ। କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ନାହିଁ। ଏ ଅଳ୍ପ ଦିନର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ପରେ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ଅନନ୍ତ ସୁଖ ଭୋଗ ଅଛି। ସେଇଥିପାଇଁ ଆମେ ପ୍ରିପେୟାର ହେବା ଦରକାର। ଏଇ ଦୁଃଖକୁ ଅସମ୍ଭାଳ ବୋଲି ଭାବିବାନି, ଅସମ୍ଭାଳ ବୋଲି। ଆଇବଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଦିନ ପରେ ଦିନ ଦୁଃଖ ବଢି ବଢି ଯାଉଛି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁରେ ତାଙ୍କର ବିଶ୍ୱାସଟା ବଢି ବଢି ଯାଉଛି। ପ୍ରଥମ ଭିତର ତାର 4 ପର୍ବ, 4 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ। ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗୀ ହେଉଛ ସେଇ ପରିମାଣରେ ଦୁଃଖିତ ହୁଅ, ଆନନ୍ଦ କର। କହିଲେ ଆପଣ ମାନେ ପ୍ରଥମ ଭିତର 4 ପର୍ବ ତାର 13 ପଦ କଣ ଲେଖା ଯାଉଛି? ତେଣୁ ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖ ଭୋଗର ସହଭାଗୀ, ପରିମାଣ ସମସ୍ତଙ୍କର ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ଥାଏ। କାହାର ପରିମାଣ କମ ଥାଏ ନା ଥାଏ, ତ ଆପଣଙ୍କର ପରିମାଣ ଟିକେ ଅଧିକ ଥାଇପାରେ। ତ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଦୁଃଖର ପରିମାଣ ଅଧିକ, ଆନନ୍ଦର ପରିମାଣ ମଧ୍ୟ ଅଧିକ ହେଉଛି କି ହେବା କଥା, ସେଇଟା ମୁଁ କହିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛି। ଆମ ଘରେ ଦୁଃଖ ହେଲେ ତ 3-4 ଦିନ ବାଇବଲ ବି ପଢିବୁ ନାହିଁ। ବାଇବଲ ପଢିଲେ ମାଉସୀ କଣ ବାଇବଲ ପଢିବି, କେତେ ଦୁଃଖ କଣ କହିବି ବୋଲି। ଏବେ ସେ ଟିଭି ଦେଖିବା ଟାଇମ ପାସ୍ କରୁଛି। ଟିଭି ଗୋଟେ ଘରେ ଅଛି ବୋଲି ମୋର ଟିକେ ସମୟ ବିତୁଛି, ନହେଲେ କଣ ଏତେ ଦୁଃଖ। ଲୋକମାନେ ସିରିଏଲ ଦେଖିକି ଟାଇମ ପାସ୍ କରୁଛନ୍ତି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ। ଟାଇମ ପାସ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଅଲରେଡି ଟାଇମ ପାସ୍ ହେଇଗଲା, ଟାଇମ ନାହିଁ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏବେ ସିରିଏଲ ଗୁଡାକ ଦେଖି ଲୋକମାନେ ଶିଖିଲେଣି ଯେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୁଁ ପାପ କରି ମୋର ବୟସ ଅଛି। ଜଣେ ଭଉଣୀ ତାର ସ୍ୱାମୀ ପିଲାକୁ ଛାଡି ଆଉ ଜଣକୁ ପଳେଇଲା, ତାର ପୁରୁଣା ପ୍ରେମିକ ସାଙ୍ଗରେ। ମୁଁ କହିଲି ସେ ଅନୁପମା ସିରିଏଲ ଦେଖୁଥିଲା କି ବୋଲି। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ତାର ଫେଭରେଟ ସିରିଏଲ। ରିଭାଇଭ ହେଇଗଲା ତାର ପୁରୁଣା ପ୍ରେମଟା, ଯେ ଏବେ ମଧ୍ୟ ମୋର ପୁରୁଣା ସମ୍ପର୍କକୁ ମୋର କହିବାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କଣ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯଦି ଆପଣ କୌଣସି ପର୍ଟିକୁଲାର ସିରିଏଲ ଦେଖୁଛନ୍ତି 6 ମାସ ପରେ ଦେଖିବେ ସେ କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଗୁଡାକ ଆପଣଙ୍କ ଘରେ ଚଳ ପ୍ରଚଳ, ଆପଣ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରେମ ରଖିବେ। ସେ ସିରିଏଲ ଆସିଲା ପରେ ସନ୍ଦେହ। ମତେ ତ ବେଳେ ବେଳେ ୟାଙ୍କ ଉପରେ ବି ସନ୍ଦେହ, ୟାଙ୍କ ଉପରେ ସନ୍ଦେହ ଆସୁଛି। ତାପରେ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ତା ସ୍ୱାମୀ ଗଲା ପରେ ସେ ଭୁଲ କାମ କରିଥିବ, ଦେଖ ଆରେ ଇଏ ବି ସେମିତି ନାହିଁ ତ। ସବୁ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ ସିରିଏଲ ଗୁଡାକ ଚାହାନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଏଇଟା ଆମର ଚରିତ୍ର, ଆମର ସଭ୍ୟତାକୁ ନଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ କିଛି ନୁହେଁ। ଅବି ଗୋଟେ ଗାଁରେ ମୁଁ ଯାଇଥିଲି,
ମାନେ ଶୁଣିଲେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଲାଗିବ ସେଗୁଡା ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ଗୋଟେ ଝିଅଟା ଏଇଠି ମ୍ୟାରେଜ ହେଇଥିଲା, ସେଇଠି ତା ସ୍ୱାମୀ କି ଛାଡି ପଡିଶା ଘରେ ପଳେଇଛି। ଟିକେ ଦୂର କଲେ ଯାଇଥାନ୍ତା ଟୋଟାଲି ସେଇଠି ଆକା। ଏତେ ଦୂର କାହିଁକି ଯିବ? ସେ ବାରି ପଟୁ ତା ଶାଶୁଘରେ ଦେଖୁଥିବ, ପୁରୁଣା ଶାଶୁ ମାକୁ, ପୁରୁଣା ଶ୍ୱଶୁରକୁ, ପୁରୁଣା ଘର ବାରି ବଗିଚା ଟିକେ ଦେଖିଲା ଭଳିଆ। ଗୋଟେ ଛୁଆ ବି ଅଛି 3 ବର୍ଷର, ତାକୁ ଛାଡିକି ପଳେଇ। ସେ ପାଳକ ଆଜ୍ଞା କହୁଥିଲେ, ଆଜ୍ଞା ପାଳକ କାମ କଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା? ପଥର କାଢିକରି ମୁଣ୍ଡ ଫଟାଇ ମରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ଲାଗୁଛି। ମୋର ବିଶ୍ୱାସ ଆଜ୍ଞା ଏମିତି ବୋଲି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଏ ଯୋଉ ମୋବାଇଲ ଘରେ ଆସିଲା, କାହାକୁ ଜାଣିନୁ, ଚିହ୍ନିନୁ, ଦେଖିନୁ, ସେ ଆମର ଫ୍ରେଣ୍ଡ। ଆମର ସାହିରେ ଆଉ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ନାହିଁ। ଆମ ସାହିରେ ଆମ ରିଲେଟିଭ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସବୁ ଅନଲାଇନ ପାପ ଗୁଡାକ ନେଇ। କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଯୋଉ ପରିମାଣରେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ଦୁଃଖ ବୋଧର ସହଭାଗୀ ହଉଛ, ସେଇ ପରିମାଣରେ ଆନନ୍ଦ କର, ଯେପରି ତାହାଙ୍କ ମହିମା ପ୍ରକାଶ ହେବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମାନେ ମହାନନ୍ଦରେ ଆନନ୍ଦିତ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ପ୍ରଭୁ ମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ। ଏ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ଆସିବା ସମୟରେ, ଏଇଟା ବହୁତ ସମୟ ପାଇଁ ନାହିଁ, ଅଳ୍ପ ସମୟ ପାଇଁ, ଅଳ୍ପ କାଳର ଦୁଃଖ, ବହୁତ ଦୁଃଖ ନାହିଁ। ଆମମାନେ ଭାବି ବସୁଛୁ ମୋର ପାପ, ମୋର ଦୁଃଖ ୟୁନିକ୍ ବୋଲିକି। ଶୈତାନ ଆମମାନଙ୍କୁ କହିବ, ଦେଖ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରି, ଏତେ ଗୀତା କରି, ଏତେ ଦାନ ଦେଇ, ଏତେ ଅଙ୍କ କରି, ଏତେ ଦୁଃଖ। ବେଳେ ବେଳେ କେତେ ଜଣ ଆମ ଘରକୁ ଆସି କୁହନ୍ତି, ଭଉଣୀ ମାନେ ଜାଣିଥିବେ, କହିଲ ତୁ ତ ଏତେ ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁଛୁ, ଏତେ ଦାନ ଦଉଛୁ, ସବୁ ସଂସ୍ଥା ଲୋକ ତ ଘରକୁ ଆସନ୍ତି, ସବୁକୁ ଆତିଥ୍ୟ କରୁ, ସବୁକୁ ଦାନ ଦଉ, ତୋ ଘରେ କାହିଁକି ଏତେ ଦୁଃଖ? ଆମର ତ ସେମିତି ନାହିଁ, ତତେ କାହିଁକି ହବ? ତୁ ତ ବାଇବଲ ପଢୁନୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରୁନୁ, ପ୍ରଭୁକୁ ବି ଡରୁନୁ, ତୁ ତ ଶୈତାନ ନାତୁଣୀ, ତତେ ଶୈତାନ କାହିଁକି କଣ କରିବ? କଣ ପାଇଁ? ଶୈତାନ ତାର ଲୋକକୁ କେବେ ଛୁଇଁବନି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଯେଉଁମାନେ ଶୈତାନକୁ ମାନୁନାହାନ୍ତି, ତାକୁ ହଇରାଣ କରିବ ନା। ପ୍ରଭୁ ଆମମାନଙ୍କୁ ପଢିବେ ଟିକେ, ପ୍ରଥମ ପିତର ପଢିବା, ପ୍ରଥମ ପିତର 5 ପର୍ବ 8 ଆଉ 9। ସଚେତନ ହୋଇ ଜାଗ୍ରତ ରୁହ, ତୁମମାନଙ୍କ ବିପକ୍ଷ ଶୈତାନ ସିଂହ ପ୍ରାୟ ଗର୍ଜନ କରି କାହାକୁ ଗ୍ରାସିବ ଏହା ଖୋଜି ବୁଲୁଅଛି। ବିଶ୍ୱାସରେ ସ୍ଥିର ରହି ତାର ପ୍ରତିରୋଧ କର। ପୁଣି ଏହା ଜାଣ ଯେ ଜଗତରେ ଥିବା ତୁମମାନଙ୍କ ଭାଇମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଏହି ପ୍ରକାର ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଘଟୁଅଛି। ଆପଣଙ୍କର ଦୁଃଖ ୟୁନିକ୍ ନାହିଁ, ଅନ୍ୟକୁ ବି ଦୁଃଖ ଘଟୁଛି, ଦୁଃଖ ଘଟୁଛି। ଆହା, ତାଙ୍କର ଏତେ ଦୁଃଖ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନ ବି ଆସିବ। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଆପଣ ଜମା ୱରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁନି। ଆସିନାହିଁ ମାନେ ଆସିବ। ଯଦି ଆପଣ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ପଦଚିହ୍ନ ଦେଇ ଆଗକୁ ବଢୁଛନ୍ତି, ଆସିବ। ତେଣୁ ଲେଖାଯାଉଛି 7 ପଦରେ, ତୁମମାନଙ୍କ ସମସ୍ତ ଚିନ୍ତାର ଭାର ତାହାଙ୍କ ଉପରେ ପକା। ଆପଣ କୋଉ ବିଷୟ ଚିନ୍ତିତ, ସେ ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଉପରେ ପକା ଆସେ। ପ୍ରଭୁ ଆଜି ଆମମାନଙ୍କୁ ଅନୁଗ୍ରହ କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କର ବାକ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେ କଥା ହଉଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ କହୁଥିଲି, ଗୋଟେ ରଙ୍ଗ ଡକ୍ଟ୍ରିନ୍ ଟା ଆସିଛି, ଯୋଉଠି କୃଷ ନାହିଁ, କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଦୁଃଖ ନାହିଁ। এইটা ফিলিপিও মন্ডল লেখিবা সময় সাধু পাউল লেখুଛନ୍ତି। ফিলিপিও তার 3 পর্ব 18 ଆଉ 19। ফিলিপিও 3 18 19। କାରଣ ଏପରି ଅନେକ ଅଛନ୍ତି ଯୋଉମାନଙ୍କର ଆଚରଣ ବିଷୟରେ ମୁଁ ତୁମମାନଙ୍କୁ ଥରକୁ ଥର କହିଅଛି, ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି କହୁଅଛି, ସେମାନେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶର ଶତ୍ରୁ। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ କ୍ରୁଶ, ସେମାନେ ବିନା କୃଷରେ ଥିବା ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କୁ ପ୍ରକାଶ କରୁଛନ୍ତି। ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର କୃଷ, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ଜୀବନରେ କୃଷ ଥିବ। ଯଦି ତୁମେ ମୋର ପଛରେ ଆସିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛ, ଆପଣ କୃଷ ବହନ କରି ମୋର ପଛରେ, ଆପଣ କୃଷ ବହନ କରି ବଢି ଚାଲିବା ଆଗେ। ଆପଣର କୃଷ, ଆମର କୃଷ ତ କୃଷ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏମାନେ କୃଷର ଶତ୍ରୁ ଅଛନ୍ତି। ତାପରେ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ସେମାନଙ୍କ ପରିଣାମ ବିନାଶ, ଉଦର ସେମାନଙ୍କର ଦେବତା। ତାଙ୍କର ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ ନାହିଁ, ଖାଲି ଖାଇବା ଚିନ୍ତା, ଖାଇବା ଚିନ୍ତା। ଆପଣ ଲଜ୍ଜାର ବିଷୟକୁ ଦର୍ପ ବିଷୟ ମନେ କରନ୍ତି, ପୁଣି ପାର୍ଥିବ ବିଷୟ ଗୁଡିକରେ ଆସକ୍ତ ହୁଅନ୍ତୁ। ତା ତଳୁ କଣ ଲେଖାଯାଉଛି? ଆମେମାନେ ତ ସ୍ୱର୍ଗର ପ୍ରଜା, ସେ ସ୍ଥାନରୁ ମଧ୍ୟ ଆମେମାନେ ପ୍ରାଣକର୍ତ୍ତା ଯୀଶୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କର ଆଗମନର ଅପେକ୍ଷାରେ ଅଛୁ। ସେ ଆପଣାର ଯୋଉ
कार्य साधक शक्ति द्वारा समस्त विषय को निजर बसीभूत कर पारती तद्वारा आम मान छार शरीर को कि शरीर एटा छार सार नहीं छार छार आपको जी आम जत्न नौ ना सब पूरा के जन तो सकाल उठले बाइबल भी पढ़े फास्ट योगा चलिए सकाल निश्वास अच्छी निश्वास धन्यवाद दियो बोले कह बंद हो गला बोले से योगा भी कर कौन देखा कौन करेंगे आगे छार शरीर मन रखु एटा मोर शरीर केमतिका शरीर छार शरीर गोटे दिन शरीर क्षय पाइब आज मोर सुंदरता अच्छी आज मोर रोग नथिला किसी ना टाइम आसो मोर कॉलेज से स्टूडेंट समय मु डेली 40 किलोमीटर दौड़ुथी सकाले 20 किलोमीटर संध्यारे 20 किलोमीटर दौड़ुथी ता सहित गोटे 2 घंटा खेलुथी और जिम रे जाइकी आउ घंटा एक्सरसाइज एबे ए मकरबाग साइड आइला बेलू मते लागुला तो दूर को पड़ेगा कौन बोली खाली मत धीरे 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 कि कष्ट नेचुराल मुझे 3 महला घरे मुझे चढ़ले तले ओह्ल तले ओह्ल ऊपर को जाए सब कम सारी ऊपर को जाए फोन कर पचारे कौन कौन आनबार अच्छे यहाँ ओके आउ कि अच्छी ना आस तेज जी ना सब किणी ऊपर गल तौक आसबि बॉडी का परमिट करेंगे टाइम आसो सामने खाइबा आसो खाली देखी देखी सुस्त हो कथा खाई पार ना समस्त नेचुराल खीरी पूरी किसी खुशी मुझे खाऊली बोले आउ कि ना जब खाइबे बोले भोगे आप तो प्रिय भाई भौणी मैंने छार शरीर आपको जिते भी केयर नियंतु आपको जिते भी आप चिंता करंतु आपको इंश्योरेंस भी करंतु आपणकर ए बॉडी केयर भाई आप कौन कर इंश्योरेंस भी करेंगे आप गुड़े जत्न ने छाड़टा यहाँ गोटे दिन यहाँ आप छाड़ ही छाड़ कि या अनंत सुख भोग अच्छी अनंत गौरव अच्छी अपेक्षा आम रहा कथा तिमोथी को लिखा समय कौन लिखुं द्वितीय तिमोथी तार 2 पर्व 3 पद द्वितीय तिमोथी 2 पर्व 3 पद ख्रीष्ट जीशु उत्तम योद्धा पर मो सहित क्लेश सह्य कर कौन कर क्लेश उत्तम योद्धा कौन करे क्लेश सह्य करे इरिटेट हुए नहीं से कौन करे इमिटेट करे जो माने ख्रीष्ट पदांक दे जाइछंती सेमान को कौन करबा दरकार आमे देखिबा दरकार मोर सहित उत्तम योद्धा पर कौन करो तुम क्लेश सह्य कर 4 पर्व तार 5 और 6 सही द्वितीय तिमोथी 4 पर्व 5 और 6 कौन बोले कहते किंतु तुम्हें समस्त विषय सचेतन हुआ क्लेश सह्य कर कौन कर क्लेश सह्य कर सुसमाचार प्रचार कार्य साधन करी तुम सेवार कार्य संपन्न कर कारण एबे हे मोहर प्राण आहुति परी ढला जाऊँगी मोहर महाप्राण समय उपस्थित एटा से कहते प्रिय भाई भौणी माने वाचमैन नहीं प्रभु को जन दास कहते हुए तो समस्ते साक्षम रही न पारती किंतु कष्ट सहिबा प्रस्तुत रहिबा से कौन बोली कहते all may not be called to be martyrs but we must have a mind to suffer कितना सुंदर कहते वाचमैन नहीं कौन कहते all may not be called to be martyrs समस्त हुए तो साक्षम रही न पारती but we must have a mind to suffer दुख बोध करने मोर मनोभाव रहा दरकार दुख रही प्रिय भाई भौणी माने अल्प समय दुख अल्प दुख अनंत सुख कारण एक क्षणिक दुख भोग उत्तारे प्रथम पितर देखो 5 पर्व 10 पद शेष पद प्रथम पितर 5 पर्व 10 पद समस्त अनुग्रह आकर जो ईश्वर
ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଗୌରବର ସହଭାଗୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରିଅଛନ୍ତି। ହାଲେଲୁୟା। କଣ କରିଛନ୍ତି? ସମସ୍ତ ଅନୁଗ୍ରହ ଯୋଉ ଆକର ଯୋଉ ଈଶ୍ୱର ଆପଣ ଅନନ୍ତ ଗୌରବ, କି ଗୌରବ? କ୍ଷଣିକ ଗୌରବ ନୁହେଁ, କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ, କିନ୍ତୁ ଅନନ୍ତ ଗୌରବର ସହଭାଗୀ ହେବା ନିମନ୍ତେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟ ଯୀଶୁଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ତୁମମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କରି ଅଛନ୍ତି। ସେ ତୁମମାନଙ୍କର କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉତ୍ତାରେ, କେତେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ? କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉତ୍ତାରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ, ସୁସ୍ଥିର, ସବଳ ଓ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବେ। ପରାକ୍ରମ ଯୁଗେ ଯୁଗେ ତାହାଙ୍କର ଆମେନ୍। ସେଇ ପରାକ୍ରମୀ ପରମେଶ୍ୱର ସେ ଆମକୁ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଦେଇ ନିଅନ୍ତି, କଷ୍ଟ ଦେଇ ନିଅନ୍ତି, ଅପମାନ ଦେଇ ନିଅନ୍ତି। ଆମେ ବେଳେ ଭାବୁ ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋର ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଦୁଃଖ କାହିଁକି? ପ୍ରଭୁ ଯଦି ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏତେ ଅଛନ୍ତି ପାଇଁ ତ ଦୁଃଖ ଭୋଗ କରୁଛୁ। ଆପଣ ଯଦି ଯୋସେଫଙ୍କ ଜୀବନରେ ଦେଖିବେ ବାରମ୍ବାର ଲେଖାଯାଉଛି ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ସହବର୍ତ୍ତୀ ଥିଲେ, ପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଭାଇମାନେ ତାକୁ କୂଅରେ ପକାଇଲେ। ଯେତେବେଳେ କୂଅରୁ କାଢୁଛନ୍ତି କୂପ ଭିତରୁ ଯୋସେଫ ଭାବିଥିବେ ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ, ଯାହା ମୋର ଭାଇମାନେ ମତେ ବାହାର କରୁନାହାନ୍ତି, ତାହାଠାରୁ ଭଲ ପ୍ଲାନ ଅଛି ବିକିବା ପାଇଁ। ତାହାକୁ ବିକିଦେଲେ, ଛେଳି ହେଲେ ବିକିଥାନ୍ତ ନାଇଁ, ଭାଇକୁ ବିକିଦେଲେ। ଯା ଗଲା, କୁଆଡେ ଗଲା ବୋଲି କହିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ବାପାଙ୍କୁ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ କରିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ଛେଳିକୁ ମାରି ରକ୍ତ ବଳି ଲୁଗାପଟା ଫାଡ଼ିକି ତମର ପୁଅ ଆସୁଥିଲା ବାଟରେ କଣ ହେଲା? ଏ ଦୁଃଖ ସରିଲା କି ଯାହା ଭାଇ ମତେ ବିକିଦେଲେ, ଯାଇ କଣ କାମ କରିହେଲେ ବଞ୍ଚିବି ବୋଲା ବେଳକୁ ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକ ଚଣ୍ଡାଳି ଗୋଟେ ଅଛି, ସେ କଣ କହୁଛି ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ଟିକେ ତାକୁ ଜେଲ ଦେବ। ପିଟରୁ ପ୍ରିଜନକୁ ପଳେଇଲେ ସିଧାସଳଖ। ସେଠି 2 ବର୍ଷ ସେଠି ବି ଟିକେ ଭାବମାନି କହିଲେ, କାମ ଦେଲା। ସେ 2ଟା ଦାସକୁ କହିଲେ ତୁମକୁ ଏମିତି ହବ ଅମୁକ ହବ, ଗଲେ ଟିକେ ରାଜାକୁ କହି ମତେ ମନେ ପକାଏ। କିଏ ମନେ ପକାଇବ? ପ୍ରଭୁଙ୍କର ନିରୂପିତ ସମୟ କମ୍ପ୍ଲିଟ ନ ହେବା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବାହାରିବ। ଭଉଣୀ ମାନେ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଚଟଣି ବନେଇବା ଜାଣିଛନ୍ତି, ଘୁରେଇ ଦେବେ ଭଲ କରିକି, ତାପରେ ବନ୍ଦ କରି ଖୋଲିବେ, ଦେଖିବେ ଏ ଚଟଣି ଆହୁରି ବନ୍ଦ କରି ସେ ଭାବୁଥିବ ହେଇଗଲା, ପରେ ହେଇ ନାହିଁ, ଆହୁରି 2 ରାଉଣ୍ଡ। ଚକୁଳି ପାଇଁ ଆପଣ ବନାନ୍ତି ଚାଉଳ ବିରି ବତୁରେଇଥାନ୍ତି, କଣ କରିବେ? କରି ବୁଲେଇବେ, ତାପରେ ବନ୍ଦ କରିବେ। ସେ ଭାବିବ ଚାଉଳ ବିରି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଆଉ କିଛି ହବ ନାହିଁ ପରା, କାଢିକି ପୁଣି ତାକୁ ଛୁଇଁବେ, ଆଉ ଟିକେ ହବାର ଅଛି। ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ମତେ ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ, ଟିକେ କଷ୍ଟ ସରିଗଲେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଦୁଃଖ ଗଲା ନାହିଁ, ଯାଇ ନାହିଁ, ଟେଷ୍ଟ କରାହଉଛି। ଚାଉଳକୁ ଯେମିତି କଣ କରାଯାଏ, ବାକି ଅଞ୍ଚଳ ତ ଚାଉଳକୁ ଭାତରେ ସିଝାଇଲା ପରେ କଣ କରନ୍ତି? ଗାଳି ଦିଅନ୍ତି। କଟକ ଲୋକ କଣ କରନ୍ତି? ସିଝାଇକି ରଖନ୍ତି, ତାପରେ ଭାବ ଗଲା ପରେ କୋଉଠି ଗଲା, ଆହୁରି ଖାଇବା ସମୟ ଆହୁରି ବତାଇକି ଆହୁରି ତାକୁ ଉଷ୍ଣା ସେମିତି ଖିଆଯାଏ। ତ ଆମେ ବି ଉଷ୍ଣା ଖିଆ ଗୁଡାକ ପ୍ରଭୁ ଆମକୁ କଣ କରିବେ? ଏ ଉଷ୍ଣା ଶରୀରକୁ ସିଝାଇବେ, ଛାଡିବେ, ତାପରେ ପୁଣି ଖାଇବା ସର୍ଭିଂ ହେବା ସମୟରେ ଆହୁରି ଥରେ ଫୁଟେଇବେ। ତ ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, କ୍ଷଣିକ ଦୁଃଖ ଭୋଗ ଉତ୍ଥାରେ ସେ କଣ କରିବେ? ସିଦ୍ଧ କରିବେ। ଦୁଃଖ ଭୋଗ କାହିଁକି? ଆପଣଙ୍କୁ ସିଦ୍ଧ କରିବା ପାଇଁ, ସୁସ୍ଥିର କରିବା ପାଇଁ, ସବଳ କରିବା ପାଇଁ, ଆଉ ସଂସ୍ଥାପିତ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆପଣ ଜମା ୱରିଡ୍ ହୁଅନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଅଳ୍ପ ଦୁଃଖ ଅନନ୍ତ ସୁଖ। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ପ୍ରଭୁଙ୍କ ଦାସ ଭାବରେ ମୁଁ ଏତିକି କହିବା ପାଇଁ ମୋର ମନରେ ଆସିଲା, କାହିଁକି ଦୁଃଖ ରହିଥିବ, ଏଇଟା ଆମ ଜୀବନର ଅଭିନ୍ନ ଅଙ୍ଗ ଅଟେ। ଯଦି କଏନର 2ଟା ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି, ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ବି 2ଟା ପାର୍ଶ୍ୱ ଅଛି। ଇଆଡେ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ, ଇଆଡେ ଦୁଃଖ ଭୋଗ। ଯଦି ଗୋଲାପ ଫୁଲକୁ ଆପଣ ଦେଖିଛନ୍ତି ବିନା କଣ୍ଟା ଗଛରେ ହୁଏ କି ନାଇଁ? ଆମେ ଡ୍ରଇଂ କଲେ ମଧ୍ୟ, ମୁଁ ଥରେ ମାଡ ଖାଇଥିଲି। ଗୋଲାପ ଫୁଲ ବନେଇଛି, ଖାଲି ପତ୍ର ବନେଇଛି, ଡେମ୍ପ ବନେଇଛି, ସୁନ୍ଦର ବନେଇଛି, ସାର୍ ଗୋଟେ ଧକରେ ପିଟିଲେ, କଣ୍ଟା ନାହିଁ। କହିଲେ ମୂର୍ଖ, ଗୋଲାପ ଫୁଲ କେବେ ଏମିତି ଥାଏ? ମୁଁ ଭାବିଲି ଗେଣ୍ଡୁ ବନେଇଦେଲି ନା କଣ? ଗୋଲାପ ଫୁଲ ସବୁ ଅଛି, କଣ୍ଟା ମାନେ ଗୋଲାପ ଫୁଲଟା ଇଏ ଫଟୋରେ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ, ଡ୍ରଇଂ ରେ ମଧ୍ୟ କଣ୍ଟାଟା ଥାଏ। ତ ଆମର ଅରିଜିନାଲ ଲାଇଫରେ କେମିତି ନଥିବ? ଅନନ୍ତ ସୁଖ ଅଛି। ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀ ମାନେ, ଟିକେ ସହି ଯାଆନ୍ତୁ। ଦୁଃଖ ଆସୁ, କଷ୍ଟ ଆସୁ, ସମସ୍ୟା ଆସୁ, ନିନ୍ଦା ଆସୁ, ଆନନ୍ଦ କର, ଉଲ୍ଲସିତ କର, କାରଣ ସ୍ୱର୍ଗରେ ତୁମମାନଙ୍କୁ ପୁରସ୍କାର ପ୍ରଚୁର। ପ୍ରଭୁ ଆପଣ ମାନଙ୍କୁ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ବାହୁଲ୍ୟ ରୂପେ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ।